बहुत बहुत शुक्रिया गगनदीप जी फिलहाल दी जानकारी ली। और फिलहाल एक होर अहम खबर का रुख कर दिया। मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ है। जी हां, इस ਵੇਲੇ एक ਵੱਡੀ खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी तो अस्तीफा दिता ने मनप्रीत सिंह बादल ने। खजाना मंत्री सन मनप्रीत सिंह बादल पिछली कांग्रेस सरकार वेले और हुण उन्हां दे अस्तीफा देण दी खबर सामने आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी दे साबका खजाना मंत्री रहे ने मनप्रीत सिंह बादल, उन्होंने कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड दिता है। कांग्रेस पार्टी तो अस्तीफा देण दी खबर सामने आ रही है। ये जो इस वेले दी जानकारी मिल रही है कि मनप्रीत सिंह बादल ने राहुल गांधी नूं अपना अस्तीफा भेज दिता है। तो बड़ी अहम इस वेले दी खबर है। मनप्रीत सिंह बादल एक वड्डा नाम, वड्डा चेहरा और कांग्रेस में जिस तरह वड्डी जिम्मेवारी उन्होंने मिली, हालांकि लगातार और निशाने ते भी रहे सन, विरोधियों दे भी, लेकिन इस मौके जो वड्डी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी नूं उन्होंने अलविदा कहता है। मनप्रीत सिंह बादल ने राहुल गांधी नूं अपना अस्तीफा भेज दिता है। हालांकि की कारण रहा उन्हों का अस्तीफा देने पिछे और क्या उन्हों का अस्तीफा मंजूर होएगा नहीं होएगा, क्योंकि इस वेले लगातार भारत जोड़ो यात्रा ते ने राहुल गांधी भी, लेकिन इस विचकार मनप्रीत सिंह बादल वालों अस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी नूं उन्होंने छड्ड दिता है। ये जो इस वेले दी वड्डी खबर और इसनूं लैके सियासी हलचल जरूर मचेगी, क्योंकि बहुत सारे क्यास जिहड़े ने वो लगाए जा रहे सन। हालांकि जिस तरह दे नाल आम आदमी पार्टी होंद विच आई विधानसभा चोणां विच जित तो बाद मनप्रीत सिंह बादल कोई ज्यादा जिहड़े ने इन्ने एक्टिव नजर नहीं आ रहे सन, लेकिन जो अपनी उन्होंने कांग्रेस सरकार दे विचों खजाना मंत्री सन, लगातार सरगर्म सन। हरप्रीत बंदेशा तो अपडेट लैने। हरप्रीत, बहुत वड्डी इस वेले दी खबर है कि मनप्रीत बादल ने कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा किया है, इस्तीफा दे दिता है। बिल्कुल, देखो पंजाब की सियासत देखा जाए तो एक वड्डा धमाका उन्होंने वालों किया गया, जिस तरीके उन्होंने इस्तीफा दिता गया, इस्तीफा सौंप दिता गया, तो ये बड़ी वड्डी अपने आप एक अपडेट है। दूसरे पासे साडे सूत्र सानू जानकारी दे रहे हैं कि मनप्रीत बादल जिहड़े ने वो भाजपा का पल्ला फड़ सकते हैं। साडे सूत्रों के मुताबिक अज बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स ने उन्होंने मुलाकात भी सवेरे की है, तो इस करके हुण ये क्यासराइयां जिहड़ियां लग रही सन कि मनप्रीत बादल जा सकते हैं। तो उस मुलाकात तो बाद ही उन्होंने इस्तीफा जिहड़ा ट्विटर से सामने आया, तो हुण जिहड़ियां अटकलां होर ज्यादा तेज हो गई ने कि मनप्रीत बादल जिहड़े ने वो किसी होर सियासी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो दामन हो सकता है वो बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी लंबे समय तो कोशिश कर रही है कि पंजाब च अपना जनाधार, अपनी एक पोलिटिकल जिहड़ी ताकत है उसको वधाया जाए। तो उस दे विच मन्निया जा रहा है कि मनप्रीत बादल आज जिहड़े ने वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इंतजार करना होगा और थोड़ी देर तक। 1:30 बजे के करीब जिहड़ा समा है दिता गया बीजेपी वालों कि एक एमिनेंट पर्सनैलिटी जिहड़ी ज्वाइन कर रही है। लेकिन साडे सूत्रे भी सानू जानकारी दे रहे हैं कि मनप्रीत बादल कल्ले नहीं है, उन्होंने नाल कोई एक चेहरा होर हो सकता है लीडर वालों जिहड़ा कि इसनूं अज ज्वाइन कर जा रहा है। तो ये अपने आप एक बड़ी वड्डी चीज हैगी है जिहड़ी कि एक डेवलपमेंट जिहड़ा होया है पंजाब सियासत तो लैके दिल्ली की सियासत तक कि मनप्रीत बादल जिहड़े ने उन्होंने इस्तीफा दिता कांग्रेस तो, खास तौर पर उस दौरान उन्होंने इस्तीफा जो भारत जोड़ो यात्रा पंजाब दे विच निकली होवे, राहुल गांधी खुद उत्थे सरगर्म रहे होण, तो उन्हां हालातां दे विच ये इस्तीफा होना अपने आप च वड्डे सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, ये पंजाब की सियासत दे विच जो हाल दे समय च असीं वेखिआ कि कई जिहड़े आगू अजिहे वड्डा ना वो अपनी पार्टी नूं छड्ड के, कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के भाजपा विच शामिल होए ने। यकीनन भाजपा जिहड़ा है अपने एक एजेंडे के तहत लगातार अपना जनाधार मजबूत करन दे लई ये आगू उस विच शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो असीं मनप्रीत बादल की गल करदे हां, खजाना मंत्री सन, एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी उन्हां नूं दित्ती गई सी जो कांग्रेस होंद विच सी। अजे विचकार इस वेले जो पार्टी नूं एकजुट होण दी लोड़ है, इत्थे उन्हां वल्लों अस्तीफा देना बहुत वड्डा झटका कांग्रेस लई हो सकदा है। देखो, ये अपने आप बड़े वड्डे सवाल ने कि जिस तरीके उन्होंने इस्तीफा होया, जो उन्होंने खजाना मंत्री बनाया भी गया सी, जो पार्टी च आए, तो दो नाम नूं लैके बड़ी ज्यादा एक रस्साकशी सी। वो सी एक नवजोत सिंह सिद्धू, तो दूसरे सन मनप्रीत सिंह बादल, क्योंकि दोवें दूसरिया पार्टियां तो आए सन। मनप्रीत बादल ने तो अपनी जिहड़ी पार्टी सी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब उसनूं मर्ज किया सी, तो दूसरे पासे नवजोत सिंह सिद्धू जो कि बीजेपी तो रवानगी जो उन्होंने हुई तो उस बाद उन्होंने बहुत अटकलां सन, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। ये दो इहो जिहे नाम सन जिन्होंने ज्वाइनिंग तो बाद वड्डियां जिम्मेदारियां दित्तियां गईयां, वड्डे अहुदे दिते गए, एक वड्डी कांग्रेस ने उन्होंने उत्ते अपना भरोसा जताया। लेकिन दोने लोग ये कहा जाता है जेकर इनू सियासी तौर पर देखिए तो कांग्रेस नूं ज्यादा फायदा नहीं दे सके, कांग्रेस नूं कुछ ज्यादा लाहा नहीं दे सके। तो इसे दे चलदियां ही कांग्रेस दे विच इन्हां नूं लैके लगातार जिहड़े सवाल ने वो भी खड़े होंदे रहे ने। तो हुण अज मनप्रीत बादल का इस्तीफा होना अपने आप सवाल खड़े करता है कि आखिर इहो जी की नाराजगियां रहियां कि उन्हां वल्लों इस्तीफा दिता गया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸਕ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਈਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰਾਦਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕੁਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀ ਸਦੱਸਤਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈਗੇ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਆਪਸੀ ਕਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਨੇ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਥਾਮਨ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕੁਸ਼, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਿਜ਼ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2024 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਟਬੈਕ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਆ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਧਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਖਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਆਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ। बादल जी सर फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आज मनप्रीत बादल जी। सो मनप्रीत बादल उन्होंने तो सवाल किया गया, हालांकि सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिता। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आज मनप्रीत बादल जी। तस्वीरां तुहानू विखा रहे हैं कि किस तरह दे नाल मनप्रीत बादल ने हुण पंजाब दी सियासत विच एक बार फिर तो हलचल मचा दी है। सर फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आज मनप्रीत बादल जी। सो इस वेले भाजपा दफ्तर पहुंच चुके ने मनप्रीत बादल, हालांकि किसी भी तरह का सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिता, लेकिन यह हुण साफ हो चुका है कि मनप्रीत बादल वालों जो कि साबका खजाना मंत्री रहे ने एक वड्डी जिम्मेवारी उन्होंने निभाई और हुण उन्हां वालों जो अस्तीफा दिता गया है, एक लंबा चौड़ा अस्तीफा उन्होंने राहुल गांधी दे नां जिहड़ा है वो पाया है सोशल मीडिया ते और उस तो बाद हुण क्या सन कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही सी। लेकिन हुण भाजपा दफ्तर पहुंचे ने मनप्रीत बादल और इस गल दी हुण पुष्टि होंदी नजर आ रही है कि एक होर चेहरा, एक होर वड्डा नां, एक होर वड्डा आगू जो कांग्रेस छड्ड के भाजपा विच शामिल हो रहा है, जिथे भाजपा लगातार अपना आधार मजबूत पंजाब दे विच करना चाह रही है, उत्थे कांग्रेस नूं लगातार एक तो बाद एक झटके लग रहे हैं। और यह जिहड़ा अस्तीफा भी मनप्रीत बादल नूं दिता गया, साफ तौर ते इत्थे जो पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दी जिहड़ी रहनुमाई दे विच जो क्योंकि इत्थे जिम्मेवारी दित्ती गई उन्हां नूं, उसने तौर तरीकों को लैके सवाल चुके गए हैं और एक बड़ी वड्डी वजह बनी कि जिहड़ी जिम्मेवारी राजा वड़िंग नूं दित्ती गई उसनूं लैके ही कई अजिहे आगू, कई अजिहे वड्डे ना वड्डे चेहरे साडे नाल हरप्रीत बंदेशा इस वेले जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, सो तस्वीरां जिस तरह नाल इस वेले नजर आ रही ने मनप्रीत बादल दियां, भाजपा दफ्तर पहुंच चुके हैं, पुष्टि होंदी नजर आ रही है कि भाजपा विच शामिल हो रहे हैं आखिरकार मनप्रीत बादल। जी देखो, जो तस्वीर सामने आई है कि बीजेपी के दफ्तर के अंदर उन्होंने गड्डी दे विच बैठ के जाते हुए नजर आए ने, तो इत्थों अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुण जो भाजपा के दफ्तर पहुंच गए हैं, क्योंकि 1:30 बजे का समा दिता गया सी ते 1:37 होए ने ते होर थोड़ी देर च दर्शक जिहड़े ने वो टीवी ते मैनूं लगदा है कि लाइव तस्वीरां जिहड़ियां ने सामने आउणगीਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ एंटर की है, उन्हां हालातां दे विच पंजाब दे एक वड्डा नाम, कांग्रेस दा एक वड्डा लीडर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रहा होवे, उसका इस्तीफा हो जाना कांग्रेस की मुढ़ली मैंबरशिप तो यह वड्डे सवाल खड़ा करता है। खास तौर पर उदों जो लगातार विपक्ष ये गल कहता होवे कि कांग्रेस राहुल गांधी नूं कांग्रेस जोड़न की जरूरत है, भारत जोड़न की नहीं, तो वह गल इत्थे आके सच्ची होंदी नजर आती है कि राहुल गांधी नूं शायद जिहड़ा कांग्रेस का ढांचा है उससे भी काम करने की जरूरत है कि इन्ना वड्डा नाम, एडा वड्डा चेहरा विरासती तौर पर भी मनप्रीत सिंह बादल जिस बादल परिवार तो आउंदे ने, उस परिवार की पंजाब की सियासत एक बड़ी वड्डा पैठ है, बड़ी वड्डी शख्सियत है उस परिवार की। ते वो मनप्रीत बादल का इस तरीके नाल कांग्रेस नूं अलविदा कहना ते हुण भाजपा के दफ्तरों पहुंचे ने ते अपने आप जरूर कांग्रेस दे उत्ते सवाल खड़े हुंदे ने, अपने आप उस शैलीकार दे जिहड़ा एक वर्क कल्चर जिहड़ा कह जांदा उस ते सवाल खड़े हुंदे ने। हुण देखना है कि मनप्रीत बादल जो उन्हें ज्वाइन करनगे तो की गल अपनी अगे रखते हैं। लेकिन लंबे समय तो जो साडे सूत्र जानकारी देंदे ने कि कांग्रेस के जिहड़े लीडर सन वो जरूर उन्हां तो नाराज चल रहे सन, लगातार कांग्रेस के लीडर उन्हां तो नाराज सी। खास तौर पर जिहड़े मौके के प्रधान ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वो वख-वख ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ
ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਸਰਫਟੱਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਵੀ ਉਹ ਥਾਮ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਸਾਬਕਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ